پیاسا کوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک پیاسا کوا تھا۔ کوے کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ہائے، تھوڑا پانی مل جائے تو اچھا رہے گا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا، مگر اس کو کہیں بھی پانی نہ ملا۔ آخر کار وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں اس نے پانی کا ایک گھڑا دیکھا۔ خدا کا شکر ہے، مجھے گھڑا نظر آیا۔ کوا بہت خوش ہوا۔ کوا گھڑے کے پاس آیا اور دیکھا گھڑے میں پانی بہت کم تھا۔ وہ اسے پی نہیں سکتا تھا۔ کوا بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کیا کروں؟ اچانک اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ پاس ہی کنکریاں پڑی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے کنکریوں کو گھڑے میں ڈالا اور اس طرح پانی اوپر آ گیا۔ کوے نے پانی پیا اور اڑ گیا۔ نتیجہ: اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ I see you. دو کووں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو کوے رہتے تھے، چنو اور منو۔ ایک دفعہ ان دونوں کے درمیان بحث ہونے لگی کہ کون بہادر ہے۔ چنو بولا، میں تم سے بہادر ہوں کیونکہ میں تم سے زیادہ صحت مند ہوں۔ تو منو بولا، نہیں، میں تم سے بہادر ہوں کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ تو انہوں نے شرط لگائی اور اپنے بیچ ایک مقابلہ رکھا۔ جو اپنی چونچ میں ایک تھیلے میں کچھ بھر کر اوپر اڑے گا وہی بہادر ہوگا۔ چنو بہت چالاک تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں روئی بھر لی اور منو کے تھیلے میں نمک، اور دونوں نے اڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چنو اوپر اڑنے لگا کیونکہ اس کا وزن منو کے وزن سے کم تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی منو اوپر نہ اڑ پایا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اور تبھی اچانک سے بارش ہونے لگی۔ روئی کے گیندے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے بھاری ہو گئے، لیکن منو کے تھیلے میں نمک پانی میں گھل کر ہلکا ہو گیا، اور اب منو اوپر اڑنے لگا اور چنو نیچے جانے لگا۔ اس طرح منو نے شرط بھی جیت لی اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ میں ہی بہادر ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایمانداری سے کام لیں۔ نتیجہ: محنت میں عظمت ہے، ایمانداری میں برکت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ I see you. عقل مند پرندہ۔ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا اور وہ روز شکار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل کی طرف گیا تو اسے آسمان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب چڑیا اڑتی نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اسے بازار میں مہنگے داموں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے شکار کے لیے جب اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی۔ چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔
चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर ना आई, तो उसने मायूस होने की बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ जैसी छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे ज़िबा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती की चंद नरम और नाजुक हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा? और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? लेकिन तुम मेरी बात मानो और तुम मुझे इस कैद से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूंगी, और नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही आला और कारामद होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब तुम्हारी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खुद खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये बोलकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरे हुए किसी भी बात का गम कभी ना करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके एक बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया क्यों आजाद कर दी। शिकारी जब खूब रो धो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें कर दी थी कि गुजरे हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ए नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, खा वो कैसी ही क्यों ना हो। अब जरा अक्ल से काम लो और देखो तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दिरहम से ज्यादा का नहीं है, तो फिर 10 दिरहम का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे हो सकता है। बेशक कहती तुम ठीक ही हो। ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। अरे भाई, तुमने मेरी पहली नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो? वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही फुर से चिड़िया उड़ी और शिकारी उसको देखता ही रह गया। देखा बच्चों आपने, वो नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी अक्लमंदी से इस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। किसी बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर जमीन में बीज डालना। I see you.